أعلى مقام وتلا في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجد خده بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من رفعه ما قد رأته دفعة في شؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حسرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود خلفي النور صلى الله عليه تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فوفاته هذه البشارة وبلغها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك إذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمروا بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا كان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تقرر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وقى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية بالمواطن الخدمة لله وأقبل عليه الغاية بالإقبال التي يصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويقتض بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أكرهت بنشر اللهم سيد اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على
تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التفصيل للبشر الكريم بالتقريب والتكريم بدت القدرة البالغة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فأقامت بيضة التصوير في العالم المطلق الجميل عن الجمال المشهور بالعين حاول وصل الكمال المطلق والحسن والتم والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والمؤون وما من صنع ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التم الذي يتنقل في خروجه يتشرف به موضع استقامه وموضع خروجه قد قضت الأقدار والأزلية بما قضت وأظهرت بسر هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصصه فكان مستقامه في الأصناف الكافرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذات البشر ونورا حيرا أخبار ظهوره وبلغ فتعلقت همة الراقل لنازل الحرام لأن يرغب في هذا البر راس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسان تلزمنا ففي عشر أعشاء أوصاف ذلك المصروف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنها تعرض الأول عن شرور خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من نسيان أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في موته من الفضل الذي عم العالمين وبقيت غايته بالقول مشهورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعقب بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah dalam rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Ibtidaus Salam dan sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ibtidaus Salam serta penceramah hari ini Al-Ustaz Jam Rasidi dan anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Ibtidaus Salam yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja untuk susunan acara pada hari ini. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati juga seluruh dewan guru, bapak dan ibu guru Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Ibtidaus Salam, baik yang hadir pada hari ini, yang ada di rumah sini maupun yang tidak bisa berhadir karena ada kesibukan lain di tempat lain. Sama-sama kita muliakan. Susunan acara pada hari ini yang pertama ialah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga tausiah, keempat pembacaan tahlil, kelima doa haul sekaligus penutup. Untuk membuka acara pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran, kita pintakan kepada Ustaz Bari. Waktu dan tempat dipersilakan. Dengan terbacanya surah Al-Fatihah tadi, semoga acara kita berjalan dengan lancar sampai selesai dan penuh keberkahan. Lanjut, acara berikutnya itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kami mintakan kepada siswa Madrasah Sanawiyah, kepada Al-Ustaz Alwi, kami mintakan kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليلا من المسجد
Terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Wisab yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah ke acara berikutnya, yaitu tausiah seputar peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan umat atau agama Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh ini kita pintakan kepada Al-Ustaz Jam-Jam Rashidi MPD selaku penceramah pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, adik-adik sekalian, tolong jawab salamnya ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawab salamnya itu waalaikumsalam, begitu ya. Jangan waalaikumsalam. Jadi kalau waalaikumsalam satu harakat gugur, ya kan? Jadi harusnya waalaikumsalam. Tapi kalau orang mengatakan waalaikumsalam, itu pun tidak salah jali ya, tidak salah jali, tapi kurang tepat. Ya sekali lagi yang tepat, yang semangat lagi. Nanti jawabnya waalaikumsalam, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini, hari Jumat, yang merupakan sayyidul ayyam, yang juga merupakan suatu saat nanti datangnya hari kiamat, yaitu tepat pada hari Jumat. Artinya apa? Kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini bukan hari kiamat. Betul tidak? Coba kalau hari ini kiamat, buat biar pada kau lagi tertawa di dalam majelis, ya kan? Nah, jadi bersyukur kepada Allah bahwa hari kiamat bukan hari Jumat yang ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita perbanyak, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, sebagai bukti sayang kita kepada Nabi, perbanyaklah membaca salawat. Walaupun hari ini sebenarnya sudah keluar daripada bulan Rajab. Jadi Rajab itu kemarin, hari kemarin itu sudah terakhir bulan Rajab. Nah, jadi hari ini sudah harusnya bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Nah, jadi sebentar lagi kita puasaan. Nah, jadi kalau orang-orang bahari, para sahabat Nabi itu kalau mau datang bulan puasa itu senang, gembira. Kalau bulan Piang kira-kira datang puasa itu senang nggak atau sedih nggak? Saya juga sedih mas, puasaan pulangnya. Nah, cuma nggak tahu kan kita nih, adakah sudah informasinya kalau bulan puasa kita ini liburankan sekolah atau ada nggak? Libur, ya lah, kompleks libur lah. Ada kompleks, ada libur. Nah, jadi kita tunggu informasinya dari Bapak Presiden Prabowo. Nah, seperti itu. Baik, nah pada hari ini sebelumnya yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, kepala madrasah Ibtidaus Salam, MA Ibtidaus Salam, kemudian kepala madrasah MTS Ibtidaus Salam, kemudian seluruh dewan guru, ustaz-ustazah, adik-adik sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Ustaz hendak dulu meminta kepada kalian supaya fokus dan perhatian. Tidak ada lagi yang berpanggilan, tidak ada lagi yang bercanda. Karena hari ini, hari Jumat itu harusnya diisi dengan amal-amal soleh. Jadi orang-orang bahari itu kalau datang hari Jumat khusus dasar beramalan, karena begawi khusus beramalan karena hari Jumat. Nah, buat Vietnam kira-kira hari Jumatnya apa ya? Kalau di rumah main HP dari subuh sampai tengah hari, dari tengah hari sampai sore, dari sore sampai subuh, HP terus. Nah, jadi kalau pian hendak ada HP terus harus bisa mengatur diri, ataupun pian hendak supaya fokus bisa pian masuk ke pondok pesantren. Nah, kalau masuk ke pondok pesantren otomatis HP-nya disita oleh guru. Nah, jadi kada boleh main HP. Baik. Nah, supaya lebih semangat ini kita harus ada ice breaking. Nah, tahu guys breaking? Kalau es batu tahu ya? Ya, kalau es batu tahu, kalau es breaking nggak tahu. Coba kita tepuk semangat bang, kayak apa tepuk semangatnya? Tepuk konsentrasi kan? Bisa ya? Apa tepuk konsentrasi? Pakai tepuk apa kan? Coba ya. Konsentrasi. Semuanya orang semangat nih supaya konsentrasi. Ini kebetulan bukan masjid lah. Kalau masjid kita tepuk tangan dilarang ya. Ingat kalau di dalam masjid dilarang tepuk tangan. Tapi karena ini aula bukan masjid jadi boleh saja tepuk tangan. Sekali lagi konsentrasi. Ya fokus. Baik. Hari ini walaupun sudah keluar dari bulan Rajab, kita tetap memperingati peristiwa yang sangat penting di dalam agama Islam. Apa itu peristiwanya? Isra wal Mi'raj.
Nah, jadi sebelum lebih lanjut, apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Coba Bang, Ustaz mau tanya nih. Ada yang tahu lah apa arti Isra dan Mi'raj? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ayo, yang tahu angkat tangan. Ada mungkin kada tahu. Paling kadang-kadang supan. Munadi sini. Baik. Ya, Munadi, bagus nih. Saya doakan mudah-mudahan nanti jadi tuan guru. Hartanya banyak. Rezekinya melimpah. Bininya banyak. Baik, nah coba Munadi jelaskan apa arti Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan malam. Perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Dari langit 1 sampai langit ke-7 menemui Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Tepuk tangan. Baik, jadi Isra dan Mi'raj itu terdiri dari dua kata lah, harus diingat itu. Isra dan Mi'raj. Makanya orang kadang-kadang tulis Isra Mi'raj ya, padahal harusnya Isra dan Mi'raj. Atau kalau kita tulis bahasa Arab Isra wal Mi'raj. Nah, seperti itu. Tadi dijelaskan oleh siapa namanya? Ustadz Munadi. Isra artinya perjalanan Nabi lailan. Lailan itu artinya di malam hari. Nah, jadi perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di mana? Di Anjir. Di Anjir itu Masjid Darul Ihsan. Ini Masjidil Haram. Di mana? Di kota Makkah. Mudah-mudahan kita nanti bisa ke sana. Amin. Ya, dari Masjidil Haram, kota Makkah, sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Yerusalem atau Palestina. Nah, sekarang Palestina masih nggak perang kan? Ada yang tahu? Sekarang sudah gencatan senjata. Nah, jadi Ustaz selalu mengikuti perkembangan kemajuan Palestina. Jadi sekarang gencatan senjata. Apa itu gencatan senjata? Apa itu artinya? Ada yang tahu? Gencatan senjata itu artinya stop, bertembak dulu. Nah, stop artinya ada perang lagi untuk sementara. Jadi mudah-mudahan itu tanda bahwa Palestina akan merdeka. Amin. Nah, jadi tadi Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram kota Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, jadi sekarang masih ada Masjidil Aqsa-nya di Palestina itu. Nah, pakai apa Nabi? Nabi pakai apa? Kendaraan Nabi itu apa? Hah? Vario? Vario kah? Honda Jazz kah? Avanza kah? Atau Terios? Pakai apa? Pakai burak. Bahasa Arabnya burak. Burak. Apa itu burak? Burak itu adalah dikategorikan sebagai seekor binatang. Nah, binatang macam-macam digambarkan di kitab itu, digambarkan seperti seekor kuda, kemudian berkepala seperti kepala manusia. Nah, tapi kita yang penting kita ada tahu, kada pernah melihat kayak apa bentuk burak itu. Walhasil yang paling penting bahwa itu adalah kendaraan Nabi yang mulia. Dan burak ini kalau dia melangkah sejauh mata memandang. Dia kalau memandang itu kira-kira berapa kilo ya mataku sampai itu ya, berapa kilometer kira-kira. Dari sini sampai ke mana? Setengah kilo. Sampai ke mana kira-kira bro? Sampai ke rumah Ustaz Farid di mana? Pal 23 ya? 21. Pal 21 sampai lah ke Pal 21 dari sini. Ya kira-kira sampai lah. Jadi burak itu sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Nah, kalau di film Naruto itu seperti apa? Hah?
Sasuke. Kodok Naruto. Kodok Naruto itu kalau dia melompat jauh. Siapa yang nama kodok Naruto ke? Iki tahu namanya siapa ke? Nama kodok Naruto siapa ke? Gamabunta. Oke, baik. Kodok Naruto. Gamabunta ini ya, Gamabunta kan? Ya, betul lah. Nah, tahu sebenarnya. Sekarang saya tanya. Tadi kan kodok Naruto tahu. Nah, sekarang saya tanya. Ada beberapa hewan yang masuk surga yang bisa, tapi di sini dilarang nih. Ini sudah tahu. Nah, ini saya menjawab. Sebutkan beberapa binatang yang masuk surga yang tahu angkat tangan. Jangan semua, perhatikan diri ya. Harus pede. Sini maju. Maju kita sini. Kita berkenalan dulu. Dari penampilannya ini macam jadi tuan guru komen. Jadi orang itu terkadang bisa dilihat dari penampilan. Bila penampilan bina rapi, bagus, mawali ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan jadi tuan guru nanti. Amin. Nama pian siapa ding? Habibi. Orang mana? Lanjut pasal 17. Pasal 17. Para Ibu Aisyah ya? Bukan. Tahu nggak Ibu Aisyah? Tahu ya. Usop mana Usop? Nah, Usop ada tuh. Oke, baik. Kelas berapa? Kelas 11. 11 itu kelas 2 ya? Ya, Kelas oke. 11 MA. Baik, sebutkan. Kamu tahu ada berapa binatang yang masuk surga? Kita semuanya. Tidak semuanya tahu, tapi yang tahu berapa? Sebutin. Tentang Nabi Saleh alaihissalam. Kucing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya, tepuk tangan buat dia. Baik, nanti saya jelaskan ada 10 hewan yang masuk surga sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Dardir fil Isra wal Mi'raj. Nanti bisa dicatat nanti. Tapi saya mau kasih hadiah dulu buat Habib ini. Nah, mau hadiah nggak? Mau ya. Baik. Hendak. Ini adalah syarat mata dari tarik Hadramaut. Masya Allah. Saya kasih. Ya, nanti mau nanti saya kasih juga ya. Baik. Ini buat Habib ini. Ya, salim dulu. Baik, silakan. Tepuk tangan. Masih mau hadiah? Kurang semangat, mau hadiah? Nah, kalau mau hadiah, semangat dan diperhatikan. Baik, lanjut. Jadi ada beberapa hewan yang masuk surganya Allah. Ada 10 hewan. Ini yang tertulis di dalam kitab Dardir ya. Di dalam kitab Dardir. Yang pertama, Burak Nabi Muhammad. Tulis. Burak Nabi Muhammad. Dan yang kedua, onta Nabi Saleh seperti yang dia jelaskan tadi. Yang ketiga, himar Uzair. Himar itu apa himar? Kedelai. Apa himar? Keledai Nabi Uzair. Nabi Uzair ya? Pernah nggak mendengar Nabi Uzair? Pernah, barusan yang nyebutin Ustaz. Nabi Uzair adalah salah seorang nabi, tapi bukan yang tergolong dari 25, bukan. Nah, jadi nabi itu banyak sebenarnya nabi itu. Cuma kalau nabi dan rasul yang wajib kita tahu jumlahnya ada 25, itu wajib tahu. Jangan sampai yang tahu, nanti ditakuni nama-nama kodok Naruto dari yang tua sampai yang halus tahu. Nah, coba Iki, sini Iki. Saya mau tanya Iki, kodok Naruto itu ada berapa ikut dan siapa-siapa namanya? Baik.
Pondok Naruto itu berapa nih? Bukan ingat ada 4 Ustaz. Ada 4. Yang mana-mana nih? Namanya nih yang bukan haus namanya. Nah, abah lawan anaknya, abahnya siapa namanya? Abahnya Abdullah kan? Abahnya Gama Bunta, terus anaknya Gama Buntut. Anaknya siapa? Gama Kici, terus siapa lagi? Baik, ada kaidah nininya juga ternyata. Waduh, jangan-jangan kan ada punya. Kaidah siapa nih? Oh, ada tamu marahnya. Baik, Rizky saya kasih hadiah nih. Yang tadi saya kasih nanti tadi. Ini kayak satu gitu. Nah, ini cara pasang penuh ya. Ya, saling dulu. Belum selesai. Masa cuma menyebutin korban hadiah? Tidak semudah itu kan? Nah, sekarang saya minta sebutin nama Nabi 25. Kalian hitung ya, dia sebutin. Itu ada lagunya sebetulnya. Ada lagunya, kalau kita hafal lagunya lebih mudah gitu. Coba sebutin kayak lagunya apa lagi? Azan apa lagi? Jangan ada azannya, azan nih. Coba sebutin nih. Adam Idris Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub Syuaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Akhirul Anbiya Muhammad Al-Mustafa. Tepuk tangan. Harus tahu ya nama-nama Nabi. Jadi tadi yang pertama tadi Himar Nabi Uzair. Himar itu bahasa kita apa? Apa Himar? Himar. Oh, kedelai tadi ya? Kedelai. Ya, kedelai Nabi Uzair. Jadi Nabi Uzair itu salah seorang Nabi tapi bukan yang 25. Baik, yang keberapa lagi? Yang keempat, anak sapi Nabi Ibrahim. Anak sapi Nabi Ibrahim. Sudah? Yang keberapa lagi? 5. Yang kelima, kibas Ismail. Apa itu kibas? Domba Nabi Ismail. Siapa suamanya domba? Apa bedanya domba dengan kambing? Ya. Bulunya Apa bedanya dulu? Bulunya tabal. Bulunya tebal. Oke. Namanya tebal, kambing kan domba kan? Domba. Ya, domba bulunya tebal. Baik. Sini Ustaz harus melihat domba. Di sini ada lah, sini lah. Di Anjir sini. Kalau di Kutai ada. Itu para pemasaran baru itu ada tuh kambing domba. Punya Haji siapa itu dulu yang jual tahu tuh dulu, pabrik tahu. Oke, baik, lanjut. Yang keenam, burung hut Nabi Sulaiman. Sudah? Nasir kata mencatat ya. Saya sudah sering bilang nih, kalau tiap kali ada acara, siapapun yang ceramahnya, karena harus Ustaz bawa buku catatan. Nah, supaya kalian mencatat. Kan sudah sering sampaikan bahwa pahala mencatat itu sama dengan pahala berapa? Berpikir. Berpikir kita. Dan pahalanya. Baik. Berapa sudah? 6. Nah, yang ketujuh, semut Nabi Sulaiman. Nah, sahabat saja mencatat bukti kan kalau harus ini. Ayo. Semut Nabi Sulaiman. Yang ke-8 siapa? Anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi. Pernah dengar ceritanya Ashabul Kahfi? Hari ini hari Jumat, harusnya disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Supaya apa? Supaya kalian dapat cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Dibaca yang belum nanti. Kemudian yang ke berapa? 9. Hah? Berapa dah? 8. Yang ke-8, ikan paus Nabi Yunus.
Oke, 9. Ya, Ya, berapa dah? 9. Oh 9 ya, baik. Yang 9 ikan paus Nabi Yunus. Yang ke-10 siapa? Sapi betina Bani Israel. 10 ya. Selesai. Nah, itu adalah 10 hewan atau binatang yang akan masuk surganya Allah. Sisanya apa? Ayam pian, kucing pian, udah gitu kelinci pian. Kemana dia? Kata Allah, kunu turaban. Sisanya jadi tanah sebentar. Nah, jadi hanya itu yang tertera di kitab Tadbir fil Isra wal Mi'raj. Makanya di dalam surah apa itu? Ya laitani kuntu turaba. Surah apa itu? Hah? Surah An-Naba ayat berapa? Ayo, maju. Siapa tadi jawab? Siapa jawab tadi? Maju. Ya laitani kuntu turaba. Sini, jelaskan tafsirnya. Ayo tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan ya laitani kuntu turaba? Itu perkataan siapa? Apa maksudnya? Ada yang tahu perkataan siapa itu? Perkataan siapa? Coba bacakan ayat terakhir. Bacakan ayat terakhir. Ada yang dapat hadiah nih? Itu terakhir. Tidak dapat hadiah jadi. Masih ada nggak sini? Masih ada kan nih? Ya itu terakhir. Terakhir tapi selengkapnya satu ayat lengkap. Meriah. Silakan duduk dulu. Siapa yang bisa? Laki-laki atau perempuan boleh? Laki-laki atau perempuan? Romo maju. Ayo. Bacakan satu ayat full dari surah An-Naba yang terakhir. Inna anzarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tepuk tangan. Saya kasih hadiah satu. Ya, tarik dulu. Ya, silakan. Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian bisa dapat hadiah buat saya. Masih ada kan sini? Masih ada kan beli masih kita hadiah terus nih. Sengaja nih kada kelihatan jadi biar membebak nih. Yang terakhir bisa juga dapat permen nanti. Oke. Jadi tadi sisanya binatang-binatang lain kuno turaba. Jadi tanah saudara. Kada ada masuk surga dan kada ada masuk neraka. Kenapa binatang bisa masuk surga? Karena dekat dengan orang yang baik. Nah, Ashabul Kahfi, jumlahnya ada berapa? Ashabul Kahfi? Hah? Anggap 7 sama anjingnya berapa? 8. Anjingnya ikut Ashabul Kahfi yang tidur di dalam goa yang ratusan tahun sampai mereka keluar beli makanan uangnya tidak laku. Karena kelausan guring, dikiranya hanya cuma guring padahal laos benar. Anjingnya yang ikut juga masuk surga. Kalau dari Nabi Uzair ada ceritanya tuh, yang sempat menjadi tulang belulang. Kemudian anak sapi pada zaman Nabi Ibrahim, onta Nabi Saleh, semuanya ada ceritanya masing-masing. Kalau kita ceritakan kada sempat waktunya. Jadi mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita ceritakan satu persatu. Nah, binatang saja bisa masuk surga dengan orang yang baik, apalagi pian sebagai manusia. Yang ada. Oleh karena itu makanya disunahkan kita itu dekat dengan orang soleh, orang alim, para habaib. Dekatnya kapan? Disunahkan dekatnya itu di sebuah syarah hadis. Disunahkan dekatnya itu ketika hidup dan juga ketika mamat, mahya wal mamat. Mana mahya ini? Disunahkan ketika mahya wal mamat. Disunahkan dekat dengan para orang soleh
ketika hidup dan juga ketika wafat. Hidup kayak apa? Contohnya bertetangga dengan orang soleh, sering berkunjung ke rumah orang soleh, apalagi itu katuju berkawan dengan orang soleh, cinta dengan orang soleh. Ketika dia sudah wafat kayak apa? Niatakan namun kawan hendak berkubur dekat dengan orang soleh. Nah, atau juga sering berziarah ke makam orang-orang soleh. Tujuannya apa? Mudah-mudahan bila kita dekat dengan orang soleh, kita taumpat kebaikannya. Seperti halnya binatang saja dengan orang baik masuk surga, apalagi kita manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Ya kan? Manusia ini kan diciptakan Allah empat unsur, al-ba'du anasir, 4 unsur. Sudah kalau sering Ustaz jelaskan tuh, manusia lengkap, punya roh. Pian punya roh ada? Punya ya? Kalau pian tidak punya roh sudah mati. Yang kedua, manusia punya apa? Punya jasad, punya tubuh kan? Ada tubuhnya, kan cuma roh tapi punya jasad. Yang ketiga punya apa? Akal. Manusia punya akal. Yang terakhir punya apa? Nafsu. Nah, nafsu dan akal inilah sering berperang. Nah, kayak apa kita mensikapinya? Nafsu dan akal kita berperang. Tapi kalau binatang ada berapa? Diciptakan Allah berapa unsur? Berapa anasir? 3. Satu punya apa? Punya roh pasti. Karena hidup. Mungkin dia belajar nih biologi. Siapa guru biologi? Biologi ciri-ciri makhluk hidup bernapas. Ya kan? Saya pernah juga tuh belajar bernapas, bergerak, berkembang biak, apalagi bertidur, bermati. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi binatang itu hidup, dia punya apa tadi? Punya roh. Apalagi? Jasad. Apalagi? Punya nafsu. Akal ada? Tapi kenapa ayam disuruh ngitlahi, kadang mau makan, disuruh ngibadah sama makan? Ayo. Coba ayam tahu nih kotoran ayam, jeruk ayam. Habis itu jeruk beres, piring mana dia? Berarti akal lah. Ayo. Nah. Ayo. Apa binatang bisa membedakan itu beres kan? Atau kotoran? Banyak. Jawabannya apa? Binatang punya insting. Nah, insting. Jadi bukan akal tapi insting. Buktinya apa? Coba kalian. Ini beras, kasih juga beras plastik. Keduanya dimakannya. Ya kan? Oh ini kan ada tuh beras plastik, beras mainan kan? Atau batu kerikil yang putih, yang halus seperti pasir. Kasihkan ke ayam pasti dimakannya. Artinya dia masih ada akal. Mana mau bedakan mana pasir, mana beras. Nah gitu. Paham ya? Nah makanya binatang itu punya 3 tadi, punya roh, punya jasad dan akal. Punya jasad. Coba kalian bayangkan kalau binatang pada punya jasad, pian makan ayam kayak apa? Pian itu makan ayam angin. Kalau dia punya jasad, kalau dimakan tubuhnya, jasadnya, daging ayam tuh. Kalau dia tidak punya jasad, kata apa? Tapi ada yang Allah ciptakan tidak punya jasad. Apakah itu? Kalangan jin. Jin itu tidak punya jasad. Ya kan? Ada kelihatan, makanya jin itu macam-macam, bisa menyerupai munadi. Wah. Aku adalah munadi Sutra Ali. Aku adalah munadi Marasuki, siapa namanya ini? Marasuki Walan. Nah. Jangan percaya ya. Ini Ustaz katakan rumusnya. Mungkin ada yang kayak kemarin ada kejadian. Ya kalau di sini nih di TPA. Aku guru Rasulullah. Ya Pak, kenapa ini dan itu? Yakinlah itu bukan guru Rasulullah. Apa rumusnya? Di dalam rumusnya seperti ini. Manusia punya roh dan punya jasad. Di dalam jasad manusia hanya ada 1 roh saja. Ingat rumusnya nih. Ada 1 roh. Ini Ustaz kan punya roh. Ya. Jadi hanya 1 roh. Bila ada roh lain masuk ke tubuh Ustaz, karena mungkin ada 2 roh. Seperti halnya kalau pian pakai Bluetooth, ya kan? Sambungkan Bluetooth ke speaker. Sudah tersambung, bisa nggak Bluetooth lain masuk? Ada apa? Sama dengan roh. Dalam tubuh saya ada roh, tiba-tiba ada roh lagi masuk, tidak bisa. Tapi kalau jin bisa. Jin memang tugasnya, jin itu kan tidak punya jasad. Tempat yang paling kecil sekalipun bisa dimasuki oleh jin. Batu sekalipun bisa.
Nah, jadi itu jin. Baik, makanya pian kalau ada, nanti kalau Ustaz sudah wafat misalnya, tiba-tiba ada yang bersuara, saya Ustaz Zamzam, jangan percaya, ya, jangan percaya. Nah itu aja. Nah sisanya saya tahu lagi. Wah hasil kalau yang Ustaz pelajari, tidak ada orang itu dalam satu roh itu bisa menasuki roh lain. Selebihnya Ustaz tidak tahu lagi. Kalau misalkan ada yang lain pendapat lain Ustaz tidak tahu itu dari segi pelajaran Ustaz seperti itu ya. Baik ya. Nah, lanjut tadi. Ada beberapa hewan yang masuk surga sudah dijelaskan. Kemudian lanjut lagi tadi ada Isra dan Mi'raj. Isra tadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Yerusalem atau Palestina. Itu perjalanannya kalau kita lihat di Google itu sekitar 16 sampai 17 jam. 16 sampai 17 jam dengan perjalanan kendaraan darat. Awas kan? Awas. Sementara dalam satu malam kira-kira berapa jam satu malam? Kalau satu malam berapa jam? Satu malam penuh? Hah? Cuma 12. Mana waktunya? Ya kan? Dari Mekah ke Palestina 17 jam. Belum lagi naik ke atas ke langit 7. Langit 1 saja orang tidak pernah sampai ke sana. Coba kalau ada astronot roket Amerika misalnya naik ke atas ada sampai ke langit pertama, bisa hangus, apalagi sampai ke langit 7. Kenapa Nabi bisa dalam sedikit daripada malam? Jadi Nabi itu bukan semalaman ya. Kata lailan, ada lailan kan? Lailan. Kata lailan itu sedikit dari waktu malam, bukan semalam penuh. Artinya sedikit dari waktu malam Nabi sampai dari kota Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 cukup waktunya. Itulah kekuasaan Allah dan Nabi pakai kendaraan namanya Burak, bukan Suprapit, bukan Vario, ya kan? Banyak Vario bisa pacak bannya sampai. Nah jadi itu kekuasaan Allah. Nah kemudian arti daripada Mi'raj tadi, arti Mi'raj artinya naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di manakah itu Sidratil Muntaha? Di mana letak Sidratil Muntaha? Langit ke-7. Dan sebenarnya tidak cuma di situ. Nanti di langit ke-7, Nabi itu naik ke atas ditemani oleh teman beliau yang bernama Malaikat Jibril. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Malaikat Jibril masih kawat mengawani Nabi. Masih kawat. Tapi ketika melangkah ke atas ke Hadratullah, Jibril ada kawal lagi 4. Ujar Jibril, 1 langkah saja aku melangkah, maka hangus badanku, kata Jibril. Jadi Nabi ke atas, kada lawan Jibril bertemu Allah sorangan. Tetapi apa? Sendal Nabi, terompah Nabi yang hanya terbuat dari kulit binatang, sendal Nabi terbuat dari kulit binatang, kawa naik ke atas karena bersama Nabi. Ayo, yang ada. Makanya tadi kalau kita dekat dengan orang saleh, orang baik, kita baik juga. Apalagi umat Nabi Muhammad itu tidak cuma nabinya bisa memberikan syafaat, bahkan umat Nabi bisa memberikan syafaat kepada umat-umat yang lain. Orang saleh misalnya, para wali itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Makanya pian kalau punya guru, kemarin waktu guru satu belum meninggal, Dr. Sabran Afandi, guru di Amuntai, sini waktu garing Ustaz hilang ke rumah Sidin. Waktu Ustaz belum ke Mesir, Malen, sini sudah garing mana tuh? Malen pian masih ingat ke lawan ulun, masih ingat ke Sidin. Nah, jangan pian kan ingat lawan ulun, Malen lah, ya di Sidin, ingat aja. Ternyata pas Ustaz sudah ke Mesir, meninggal Sidin, kan sama lagi bertemu. Itu terakhir kali bertemu dengan Sidin. Artinya apa? Kalau bisa pian kepada lawan guru pian, guru, Ustaz, bila pian masuk surga, tarik ulun ke surga juga. Nah itu. Sama buat pian buat para santri, para penghafal Quran, para pelajar. Bila pian masuk surga, jangan kadang lawan kami yang di Indonesia ini. Nah, tarik kami, cari kami di surga itu ada kada? Pak Muflis ada kada? Ustaz Zamzam ada kada? Bila kada cari, tarik juga katakan ke surga. Nah, mudah-mudahan kita sebentar masuk surganya Allah. Amin. Nah, kemudian di Sidratil Muntaha, di Hadratullah, Nabi kita Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk salat. Berapa kali salatnya?
Sabujurnya sholatnya bukan 5 waktu tapi 50, saudara. Ayo. 50 kali, mana ada yang sanggup? Yang 5 saja banyak yang ada sanggup. Ustaz tanya nih, yang tadi pagi tidak sholat, ayo angkat tangan, jujur. Yang tadi pagi tidak sholat, angkat tangan. Ayo. Utamanya laki-laki, kalau perempuan kan ada alasan ya. Alasan saja bang juga. Ya kalau yang laki-laki jujur nah. Siapa yang ada sholat, angkat tangan tadi pagi. Nah, berarti sholat jujuran kan? Berarti sholat semua nih, tidak ada yang ada sholat. Yo, yang tidak sholat angkat tangan, jujur bang. Jujur nah. Ayo. Kamu ya? Siapa? Angkat tangan jujur. Wah, jangan yang jujur tadi, saya kasih hadiah. Jujurnya itu bukan karena ada sholat, tapi karena kejujurannya dapat hadiah. Bukan karena ada sholat dapat hadiah, tapi karena kejujurannya. Ayo sekali lagi, siapa yang tidak sholat tadi pagi angkat tangan? Kamu ya? Tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, tadi ditanya pertama ada hakon, yang kedua baru hakon. Sekali lagi nah, siapa yang tidak sholat tadi pagi angkat tangan? Kayak kamu, sini maju. Sini maju. Kesempatan akan datang bagi orang yang terus mencoba. Sini. Maju. Saya kasih hadiah. Ayo sini, saya kasih hadiah. Malu ya? Sini masuk, saya kasih hadiah. Sini. Sini. Gak apa-apa ya. Kalau ada sholat nanti dikawal sholatnya. Selesai. Nanti kamu saya kasih hadiah. Saya doakan mudah-mudahan kamu jadi guru, jadi tuan guru, jadi ustaz nanti ya. Amin. Jadi orang sugih. Ini hadiahnya buat kamu. Saling dulu sama Ustaz. Nah, bagus. Nah. Hebat. Ada yang masih mau hadiah? Ada. Kurang semangat. Masih mau hadiah? Oh. Kalau gitu kita bersalawat dulu. Siapkan dan buka supaya lebih semangat bersalawat. Ayo dia berbuka sama apa namanya itu? Dan buka sama bas tam-tam ada nggak? Ayo kita bersalawat. Yang semangat ya. Kalau orang paroke, kalau orang orkes semangat dan nyaring. Salurnya gara-gara kita juga bersalawat nyaring. Siap? Tam-tamnya ada? Nggak ada. Yang ada saja. Sampai jam berapa Mas Eri? Please. Mas Eri sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa nih? Sadar di sini. Oke, baik, kita bersama dulu nah. Di sini sadar aja punya. Baik. Siap semua semangat ya? Harus semangat. Ya. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bika nu'udul rahman
liriknya, beda lirik sama yang penontonnya. Harusnya yang liriknya itu beda sedikit. Perhatikan lirik Ustaz ya. Sekali lagi. Salli wa sallim ya salam ya salam ala nabi khairillah wal ali wa sahbil kiram ma annahu istakul Ya, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kan tausiah yang disampaikan kepada kita. Kemudian kita mau mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya acara berikutnya mungkin terakhir yaitu takbir dan doa jamaah, yang mana untuk ini kita pintakan kepada Al-Ustaz Guru Ahmad Syarifuddin sekaligus haul guru sepuh dan mendoakan doa kepada guru-guru kita yang terdahulu meninggal dunia, baik guru-guru di APS maupun di Alias. Kepada Guru Syarifuddin, waktu dan tempat dipersilakan. Ala hadhihi itu di mana ya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya Allah